تو پھر اس ملک میں نہ آئین ہوتا ہے نہ قانون ہوتا ہے، وہاں پہ جنگل کا راج ہوتا ہے۔ آج کا الیکشن آصف علی زرداری کا نل اینڈ وائڈ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے لیڈر کی بازیابی کے لیے ہر قانونی قدم اٹھائیں۔ آج یہاں پہ سو کالڈ ایک صدارتی انتخاب ہو رہا ہے۔ اس صدارتی انتخاب کو ہم لوگ اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے امیدوار جناب محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کل اس کو اسی جگہ سے ڈکلیئر کیا تھا کہ ہاؤس نامکمل ہے۔ بیرسٹر گور صاحب میرے لرنڈ کولیگ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ میرے سمیت ہم نے بار اسپیکر نیشنل اسمبلی کے سامنے جس دن ہم نے حلف لیا تھا اس دن بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، بتایا تھا کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے، ہماری ریزرو سیٹس نہیں آئیں۔ ہمارے جو تحفظات ہیں آپ کے فارم 47 کے حوالے سے وہ ہم نے اجاگر کیے اور ہم نے بتایا کہ اسٹرینجرز ان دا ہاؤس بیٹھے ہیں جنہوں نے فارم 47 کے تحت اس میں ہیرا پھیری کر کے قومی اسمبلی میں آئے۔ رات تک 50 اور 70 ہزار کی لیڈز پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس کو مل رہی تھی۔ فجر کے ٹائم پہ وہ لیڈز چینج کر کے فارم 47 میں ہیرا پھیری کی گئی اور اس کے ذریعے بما سو کالڈ وزیر اعظم شہباز شریف کے یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ اسٹرینجرز ان دا ہاؤس ہیں۔ اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر کا بھی الیکشن وہ غلط ہوا۔ پرائم منسٹر کے کاغذات کو ہم نے چیلنج کیا کیونکہ جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ وہ بھی فارم 47 کی وجہ سے ہاؤس میں بیٹھے ہیں، انہوں نے الیکشن در حقیقت ہار گیا تھا شہباز شریف۔ اس کے بعد کل شام کو بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا فلور آف دا ہاؤس پہ اور اسپیکر کو چیلنج کیا تھا کہ جو 4-5 ریزرو سیٹس کی خواتین اور مائنورٹیز کے آئے تھے ان کو غلط حلف دیا گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے واضح طور پہ سٹے دیا ہوا ہے۔ اٹارنی جنرل نے فلور آف دا ہاؤس پہ غلط انٹرپریٹیشن دی۔ ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور بیرسٹر گور صاحب وہ ایک ماناز قانون دان بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، انہوں نے ایکسپلین بھی کیا اسپیکر کو کہ ان کی انٹرپریٹیشن اٹارنی جنرل کی غلط ہے۔ اس چیز کو سنا نہیں گیا اور ایک غلط فیصلہ دیا گیا، لہٰذا آج کا الیکشن آصف علی زرداری کا نل اینڈ وائڈ ہونا چاہیے۔ وہ ایک ضعیف العمر شخص ہے، وہ بیمار ہے اور اس منصب پہ ایک فزیکلی اور مینٹلی فٹ شخص کو ہونا چاہیے۔ سر یہ بتائیں کہ جس طرح آپ کی پریس کانفرنس کے مطابق وزیر اعظم بھی متنازع، اسپیکر بھی متنازع، ڈپٹی اسپیکر بھی متنازع اور صدر بھی متنازع ہوگا، تو ایسے نظام پارلیمانی اور جمہوری نظام جس پر عوام کا اعتماد نہ ہو اور متنازع اور بڑی پارٹیاں متنازع کراتی ہیں، یہ سسٹم کیسے چل سکے گا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب ایک ہی جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، پاکستان میں قانون کا بول بالا ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے۔ رول آف لا نہیں ہوگا معیشت نہیں چلے گی، معیشت نہیں چلے گی، لوگوں کا کاروبار اور چولہا نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا تو گھر میں مصیبتیں ہوں گی، لوگ نوجوان جو ہے وہ مایوسی وہاں پہ پھیلے گی۔ یہی وجہ ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے اور الیکشن پروسیس جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے وہ صحیح طریقے سے حقدار لوگوں کو ملنا چاہیے، اور جو کہ پاکستان کی عوام نے بآواز بلند انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کے انتخابی نشان ڈھونڈ کے عمران خان صاحب کے ویژن کو انڈورس کیا اور ان کے انتخابی نشانوں پہ ٹھپا لگا کے ان کو کامیاب کیا۔ اور اسی تسلسل میں یہ بات بھی کہتا چلوں، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو، خاتون اول بشرا بی بی کو، جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ہماری پابند سلاسل خواتین کو، ہمارے پابند سلاسل مرد حضرات کو فی الفور رہا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھیوں کے ساتھ واپس ملیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہماری سیٹیں فارم 47 کے ذریعے دن دیہڑے ڈاکہ مار کے ہم سے چھینی گئی وہ واپس ملنی چاہیے۔ جو بوگس اور فکٹیشس کیسز ہمارے کارکنان اور ہم پہ لگائے گئے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک آگ کا دریا پار کیا ہے اور ہم لوگ ایک کندن بن کے نکلے ہیں۔ ہمارا نظریہ
पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और पाकिस्तान को मजबूत करना है और यही हमारा नस्ब है। आप मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान साहब के बाकी लीडर्स के रिहाई का, एक मोजज़ रुकने पार्लियामेंट हैं जिनके हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया डिप्टी चेयरमैन सेनेट की जानिब से। आज लाहौर से खबरें ये आ रही हैं कि जो जेल हुकाम है उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। सवाल ये है, पार्लियामेंट ज़्यादा मजबूत है, जेल हुकाम ज़्यादा मजबूत है? यही सबसे अहम चीज़ है। मैं 12 बार आप साथी इस चीज़ का प्रेस के इस चीज़ का यहाँ पे आप आईनी शाहिद हैं कि चाहे अडयाला जेल हो, चाहे ये फोरम हो हमारे पास, चाहे टीवी टॉक शोज़ हों, 12 बार मैंने नाम लेके आपको बताया है कि जेल सुपरिटेंडेंट या असद वड़ाइच हो या कोट लखपत जेल का जेल सुपरिटेंडेंट हो, जब जेल सुपरिटेंडेंट अपने आप को अदालत से ज़्यादा मजबूत समझने लगे और वो अंग्रेज़ी में उसको समझ, आप कह सकते हैं कि लॉ ऑन टू हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को ये समझे कि मैं ही कानून हूँ और मैं ही हुकूमत हूँ, तो फिर उस मुल्क में ना आइन होता है ना कानून होता है, वहाँ पे जंगल का राज होता है। और जहाँ पे जंगल का राज और एनार्की होती है वहाँ पे किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट या रूल ऑफ लॉ नहीं होता, फिर आपके कोर्ट्स अदालतें भी काम नहीं करती। मैं खुद अपने महबूब कायद इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने के लिए गया, उन्होंने नहीं मिलने दिया 3 घंटे के लिए। मैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज साहब के पास गया, उनकी मेहरबानी, उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को खुद कॉल करके इंस्ट्रक्शंस दी, रिटन में दिया। मैं वापस अडयाले जेल गया, मुझे नहीं मिलने दिया। तो जब एक जज के ऑर्डर्स भी नहीं माने जाते जेल हुकाम के, तो फिर पीछे कोई चीज़ नहीं रहती और अदलिया को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जब अदलिया के जजेस के ऑर्डर्स नहीं माने जाते तो फिर मुल्क में इसका मतलब है कि मुकम्मल एनआरकी है। सर सवाल ये है कि शेर अफजल मरवत की जानिब से कहा जा रहा था कि तमाम सियासी कुव्वतों को मिल बैठ कर आगे बढ़ना चाहिए और हम ये ऑफर कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के जरिए चीज़ें हल करना चाहती है। तो क्या इमरान खान ने आप उनको ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है कि सियासी जमातों के साथ मिल के आगे बढ़ने के लिए मुज़ाकरात करें, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और सुप्रीम कोर्ट के साथ? बहुत अच्छा सवाल है। हमारी एक ही कंडीशन मैं फिर दोहराता हूँ, मेरे महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, खातून अव्वल बुशरा बीबी को, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, हमारी पाबंद सलासल ख़वातीन को, हमारे पाबंद सलासल मर्द हज़रात को, हमारे साथियों के ख़िलाफ़ जिनके ख़िलाफ़ केसेस, बोगस केसेस लगे हुए हैं उनको, और हमारा जो फॉर्म 47 जाली तौर पे चेंज हुए हैं उनको हमें वापस करना चाहिए, हमें वापस वो सीटें मिलनी चाहिए। उसके बाद हम लोग नेगोशिएटिंग टेबल पे किसी से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब से मेरी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मेरी एक मुलाकात हुई, 20 मिनटों की मुलाकात थी। जेल हुकाम जो हैं उन्होंने ज़्यादा अलाउ नहीं किया। उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो हशाश प्रशाश अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्पिरिट्स में थे। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि उनकी आई इन्फेक्शन थी, जो इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कंट्रोल हो रही है, पर हम लोग डिमांड करते हैं कि हमारे महबूब कायद जनाब इमरान खान साहब को उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर्स आके देखें, उनकी तिब्बी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमारी खातून अव्वल बुशरा बीबी को जिन कंडीशंस में रखा गया है उनको एक छोटे से कमरे में महसूल करके रखा गया है। उनके डाइट का इशू है, उनको सहूलियात नहीं फराहम हो रही, और हम लोग डिमांड करते हैं कि उनको अपने घर में जो सब डिल डिक्लेयर किया गया है उनको वो सहूलियात जो जेल मैनुअल के तहत भी हैं और जो उनका हक है वो उनको मिलनी चाहिए। और हमारे लीडर, हमारे कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक सियासी कैदी के तौर पे हैं। इंशाअल्लाह हमारी यही कोशिश है फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस के ज़रिए, यानी कि पुरअमन एहतजाज के ज़रिए, कि हम लोग अपने लीडर की बाजियाबी के लिए हर कानूनी कदम उठाएं। अच्छा सर, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक से हमारी अभी गुफ्तगू हुई कि महमूद चरज़ई की तकरीर को आप सेंसर किया, अपोजिशन रहनुमाओं की भी, तो क्या ये सिलसिला जारी रखेंगे? उन्होंने कहा है कि ये एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू में नहीं होने दूंगा, और अगर ये मुस्तकबिल में भी करेंगे तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। वो तो ऑन कर रहे हैं कि इस रुकावटों को, तो क्या ये एंटी पाकिस्तान या एंटी स्टेट तकरीर थी जो आपके सदारती उम्मीदवारों ने या आपने की?
یا محمود خان اچکزئی صاحب نے کون سی اینٹی اسٹیٹ بات کی، یا میں نے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یا اس وقت بحیثیت پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ وہ تقریر آپ ساتھیوں کے سامنے ہے. ایک چیز بھی ہم لوگ تو سوچ ہی نہیں سکتے. ہماری 5 پشتیں جو ہیں وہ اس ملک کے لیے الحمدللہ انہوں نے ہر جنگ میں حصہ لیا.